آج سے یہ لڑکی پورے فارم ہاؤس کی صفائی کرے گی، سردار شیر دل خان کے حکم پر سب نوکرانیاں مسکرا دی۔ 12 سال نور نے تو کبھی اپنے گھر میں جھاڑو نہیں لگائی تھی۔ وہ بچی اتنا کام کیسے کرتی؟ ملازموں سے کروا لے، ہم اپنی سونے کی چوڑیاں ان کو دے دیں گے۔ نور نے معصومے سے کہا، تم سب چوروں کے کام تو تم ہی کرو گی۔ شیر دل نے اس کی کلائی پکڑی، چھوڑو بدتمیز سردار، ہمیں نہیں آتا صفائی کرنا۔ نور نے کہا، بدتمیز؟ شیر دل چند لمحوں کے لیے صاف رہ گیا، پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ نور کے کال پر رسید کیا۔ سردار شیر دل خان کو بدتمیز کہتی ہوں؟ زبان کھینچ لوں گا تمہاری، چلو اٹھو اور کام پر لگو۔ شیر دل غصے سے چلاتا وہاں سے چلا گیا۔ باقی نوکرانی جو پہلے مسکرا رہی تھی اب خوف زدہ ہو گئی۔ نور نے روتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور اتنے بڑے فارم ہاؤس کو دیکھ کر سہم گئی۔ بی بی جی اٹھو، سردار صاحب بہت غصے کی تیز ہیں، اگر کام نہ کیا تو وہ دوبارہ ماریں گے۔ ایک بوڑھی ملازمہ مائی زینب نے قریب آ کر نور کی اٹھایا۔ مائی، میں نے تو کبھی گھر میں ایک گلاس پانی خود نہیں پیا، میں اتنا بڑا فارم ہاؤس کیسے صاف کروں گی؟ نور نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، کرنا پڑے گا پتر، قسمت جب غریب کے گھر لے آئے تو نخرے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ مائی نے جھاڑو نور کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ نور نے روتے ہوئے جھاڑو پکڑا، وہ بھی 12 سال کی معصوم بچی تھی، اسے صفائی کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے جھاڑو مارنا شروع کیا تو مٹی اڑ کر اس کے اپنے ہی چہرے اور کپڑوں پر گرنے لگی۔ اس کی معصومانہ شرارتیں اور نادانیاں بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کام کرتے کرتے اسے ایک کونے میں رکھی ہوئی فٹ بال دیکھی تو صفائی بھول کر اس سے کھیلنے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ شیر دل کے دوست فارس نے فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہی کہا۔ فٹ بال سیدھے اس کے پیروں میں آئی تھی۔ میں کھیل رہی ہوں، نور نے معصومی سے جواب دی۔ فارس ہنس پڑا، صفائی چھوڑ کر کھیل رہی ہوں؟ شیر دل نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کرے گا۔ اسی وقت شیر دل بھی وہاں آ گیا۔ نور کو کھیلتا دیکھا اس کا پارا چڑھ گیا۔ تم یہاں کھیلنے آئی ہو؟ مائی زینب، اس کو کچن میں لے جاؤ، آج کا کھانا یہی بنائے گی، اور جب تک کام ختم نہ اسے روٹی مت دینا۔ شیر دل، یہ تو ابھی بچی ہے، 12 سال کی عمر میں کوئی کھانا کیسے بنا سکتے ہیں؟ فارس نے بیچ میں پڑھنے کی کوشش کی۔ تم میرے معاملے مت بولو فارس، اسے سبق سکھانا ضروری ہے، شیر دل نے سخت لہجے میں کہا۔ کچن میں گرمی اور پیاز کے دھوئیں نے نور کا برا حال کر دیا۔ پیاز کاٹتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی، آنسو اور پسینہ ایک ہو چکے تھے۔ پیاز کے ٹکڑے اتنے بڑے بڑے تھے کہ شام کو شیر دل کے کچھ رشتے دار فارم ہاؤس آئے، ان میں اس کی چچی اور کزن پریسا بھی شامل تھی۔ پریسا ایک مغرور لڑکی تھی اور ہمیشہ غریبوں کو حقارت سے دیکھتی تھی۔ جب نور چائے کی ٹیلی اٹھا کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جس سے کپ آپس میں ٹکرا کر آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ اوہ خدایا شیر دل، یہ تم کس جنگلی لڑکی کو لے آئے ہو؟ اسے تو ٹریپ پکڑنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ پریسا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسے کو نور کا پاؤں کرین کے کونے سے الجھا اور چائے کی پوری ٹرے پریسا کے قیمتی لباس پر چاک لی۔ اوہو، میرا سور برباد کر دیا اس چڑیل نے، پریسا چیخ اٹھی۔ شیر دل نے غصے سے نور کا بازو دو بوچھا اسے جھٹکا دیا۔ تم سے ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ نور دل سے بلبلا اٹھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے ٹھوکر لگی تھی تو میں گر گئی۔ آپ سب کتنے گندے لوگ ہیں، اللہ میاں آپ کو سزا دیں گے۔ زبان درازی کرتی ہو، شیر دل کی چچی نے طنز کیا۔ شیر دل، اگر تم نے اسے سیدھا نہ کیا تو تمہارے سر پر چڑھے گی۔ شیر دل نے نور کو دھکا دے کر کچن کے سٹور میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ آج رات تم اسے اندھیرے میں رہو گی تاکہ تمہیں اپنی اوقات یاد رہے۔ سٹور روم میں بالکل اندھیرا تھا، نور نے کبھی اندھیرے میں اکیلے سونے کا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ دروازہ پیٹتی رہی، مائی جانب دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی ہے؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، لیکن باہر کوئی سننے والا نہیں تھا، یا پھر شیر دل کے خوف سے کوئی آگے نہیں آ رہا تھا۔ نور روتے روتے تھک گئے اور فرش پر گھٹنے میں سردیاں بیٹھ گئی۔ بچپن کی عادت کے مطابق وہ ڈر کے مارے اپنا انگوٹھا چوسنے لگی۔ چلو کہ یہ انتہا کہ ایک 12 سال کی بچی کے لیے برداشت سے باہر تھی، لیکن اس معصوم دل میں ابھی بھی امید باقی تھی۔ اگلی صبح جب مائی جان میں شیر دل سے چھپ کر تالا کھولا تو دیکھا کہ نور فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اسے تیز بخار تھا۔ مائی نے جلدی سے اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کی۔ شیر دل جب وہاں سے گزرا تو اس نے نور کے سامنے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک پل کے لیے ملامت کا احساس جگا، لیکن اس نے اپنے غرور کے پیچھے سے چھپا لیا۔ اس کا بخار اترتے ہی اسے دوبارہ کام پر لگاؤ، شیر دل نے بے رخی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ فارس باہر کھڑا تھا، اس نے شیر دل کو روکا۔ شیر دل، یہ تم ظلم کر رہے، وہ ایک 12 سال کی یتیم بچی ہے، اس کے باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے تم اس کی جان لے لو گے کیا؟ انسانی نامی کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شیر دل نے فارس کو دیکھا، یہ قانون ہے میرا، فارس جو میرے خلاف جائے گا وہ سزا بھگتے گا، لیکن قانون معصوم بچوں کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فارس نے 2 ٹوک جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ 2 دن میں نور کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو اسے دوبارہ کام کا کہہ کر
कैंप का कह दिया गया। अब नूर ने एक नई शरारत सोची। वो समझ गई थी कि रो को कुछ नहीं मिलने वाला। जब शेरदिल अपने कमरे में सो रहा था, नूर ने चुपके से जाकर उसके महंगे जूतों के अंदर पानी भर दिया, उसकी घड़ी को साबुन के पानी में डुबो दिया। जब शेरदिल सुबह तैयार होने लगा, उसने जूतों में पैर डाला तो छपाक की आवाज आई। उसका गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। नूर! वो पूरे फार्म हाउस पर चीखा। नूर किचन के पीछे छुपकर हंस रही थी, लेकिन जैसे ही शेरदिल ने उसे ढूंढ निकाला, उसकी हंसी गायब हो गई। ये तुमने क्या किया है? शेरदिल ने उसके बाल पकड़कर पूछा। हाँ, मैंने किया है। आपने मुझे अंधेरे में बंद किया था ना? अब तो नूर ने हिम्मत करके सच बोल दिया। शेरदिल ने उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नूर के घुटने से खून बहने लगा, लेकिन इस बार वो रोई नहीं, बल्कि शेरदिल की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। इस बार असल की बच्ची की आंखों में खौफ नहीं, बल्कि नफरत और बगावत झलक रही थी। उसी वक्त फार्म हाउस के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। फारज अपने साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान को लेकर आया था। सरदार शेरदिल खान आपको चाइल्ड लेबर और एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा। शेरदिल हैरत से फारज को देखने लगा। फारज, तुमने मेरे खिलाफ मुखबिरी की है। मैंने दोस्ती निभाई है शेरदिल। तुम्हें गुनहगार बनने से रोका है। तुम जो कर रहे थे वो ताकत नहीं, कमजोरी थी। फारज ने संजीदगी से कहा। उन्होंने जब पुलिस को देखा तो डर के मारे जान के पीछे छुप गई। इंस्पेक्टर ने शेरदिल को हथकड़ी लगाई। सरदार शेरदिल खान, जिसका पूरे इलाके में नाम था, आज एक 12 साल की बच्ची पर जुल्म करने के लिए जुर्म में कानून की गिरफ्त में था। पुलिस शेरदिल को ले गई और चाइल्ड वेलफेयर की खातून ने नूर के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। चलो बेटा, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। नूर ने जाते जाते फार्म हाउस को देखा, जहां से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था कि ताकतवर का गुरूर हमेशा मिट्टी में मिलता है और मासूम की आंख कभी खाली नहीं जाती। खातून ने नूर को मोहब्बत से गाड़ी में बिठाया। फारस बिन के साथ उसने चीज पर बैठ गया। पुलिस की गाड़ी जैसे ही फार्म हाउस के बड़े लोहे के दरवाजे से बाहर निकली, नूर ने खिड़की से बाहर देखा। दूर जाते हुए इस तारीख फार्म हाउस को देखकर उसके मासूम दिल से खौफ का वो बोझ हमेशा के लिए उतर गया था, जो पिछले कई दिनों से उसे सांस भी नहीं लेने दे रहा था। फारस ने नूर के सर पर शफकत से हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, अब रोने और ढलने के दिन खत्म हो गए नूर बेटी। अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। फारस ने अदालत में नूर पर होने वाले तशद्दुद की मेडिकल रिपोर्ट, माई जैन की गवाही और अपने बयान का मुतौर नाकाबिल तरदीद सबूत पेश किया। अदालत ने शेरदिल खान को चाइल्ड लेबर, मासूम बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद, हबस पे जाकर संगीन जराइम के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह हुक्म दिया कि शेरदिल खान की जायदाद से जुर्माने की एक बड़ी रकम नूर के नाम बैंक में महफूज कर दी जाए, ताकि उसकी तालीम और मुस्तकबिल की तमाम जरूरियात पूरी हो सके। सच्ची और पैसा का झूठा गुरूर मट्टी में मिल गया। उन्हें इलाके भर में शदीद जिल्लत का सामना करना पड़ा। फारज ने एक सच्चे दोस्त और बेहतर इंसान का फर्ज निभाते हुए नूर की सरपरस्ती का जिम्मा उठाया। वो नूर को अपने घर ले आया, जहाँ उसकी वालिदा ने नूर को अपनी बेटी की तरह गले से लगाया। नूर का दाना शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में करवाया गया। बच्ची जो कभी जुल्म सहती थी, कलम को पकड़ना नहीं जानती, अब अपनी क्लास में सबसे ज़हीन तालबा बनकर उभरा। अब उसके मासूम हाथों पर झाड़ू नहीं, बल्कि रंग बिरंगी किताबी फुटबॉल था, जिसे वो शाम को फारज के साथ खेलते हुए पानी बाग में खेला करते थे। उसके चेहरे पर वो पुरानी शरारतें और खिलखिलाती हंसियां वापस लौट आई थी। वक्त पर लगा कर उठता गया। पूरे 10 साल गुजर गए। 10 साल बाद शेरदिल खान अपनी सजा काटकर जेल से रहा हुआ, और उसका न वो रोग था, न वो ताकत, न ही गरूर। वो झुकी हुई कमर से फैल पड़ जैसे तार के बाहर से गुजरा। उसकी नजर एक शानदार सरकारी गाड़ी से उतरती, एक बावकार पर इत्तेमाद और खूबसूरत नौजवान लड़की पड़ी। ये नूर थी जो पढ़ लिखकर अपने इलाके की चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन की बन चुकी थी। असिस्टेंट कमिश्नर फारस उसके साथ खड़ा फखर से मुस्कुरा रहा था। नूर की नजर जैसे ही शेरदिल पर खान पड़ी, उसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए शेरदिल खान के पास जाकर अपने कदम रोक लिए। शेरदिल ने शर्मिंदगी से अपनी नजर झुका ली। नूर ने पुरसकून मगर कर्जदार और बावकार लहजे में कहा, सरदार शेरदिल खान, उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लाह मियाँ सजा देंगे। आज मेरे हाथ में झाड़ू नहीं, ये वो कलम है जो आप जैसे जालिमों को उनकी औकात याद दिलाता है। याद रखिए, ताकतवर का गुरूर हमेशा मट्टी में ही मिलता है और कमजोर की पुकार अर्श हिला देती है। शेरदिल के पास कहने को कुछ नहीं था। उसकी आंखों पर शर्माने के आंसू बह रहे थे। नूर एक फातिया की तरह अपनी गाड़ी में बैठकर एक रोशन और खूबसूरत मुस्तकबिल की तरफ रवाना हो गई, जहां अब वो अपने जैसे हजारों मासूम बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार थी। जुल्म हमेशा के लिए हार गया और मासूमियत की जीत हो चुकी थी।